नमस्कार मु रंजित बनर्जी आपण मानक जनवाद जनता ही मालिक यूट्यूब मंच को स्वागत करुच्ची। आमर ही जनवाद चैनल रे आम एक भिन्न कार्यक्रम परिकल्पना करूँ। ये कार्यक्रम शीर्षक है आमे तो पचारू। ये कार्यक्रम रे आमे समस्त को भेटू नेता मंत्री अभिनेता जंत्री सेलिब्रिटीज खेलाड़ी संगीतज्ञ कवि समस्त को भेटू। जहाँ जनसाधारण मन में जो प्रश्न अच्छी जो मानक आम भेटू आम जनता प्रश्न ही से पचारू। तत्सहित ये व्यक्तित्व मानकर जीवनर अनालोचित दिग को भी आम आलोचना करूँ। यही परिप्रेक्षी में आम प्रथम अध्याय ओडिशार घरे घरे जनाशुना राजनेता संपादक अध्यापक समाजसेवी सौम्यरंजन पट्टनायक को आम भेटी। आम यही कार्यक्रम को दुई भाग में विभक्त करूँ। प्रथम भाग में आम मेधावी सौम्यरंजन पट्टनायक संवादर परिकल्पना कर सौम्यरंजन पट्टनायक विदेश में पाठ पढ़ी सौम्यरंजन पट्टनायक एवं आम ओडिशा को परिकल्पना कर सौम्यरंजन पट्टनायक को भेटी आसतु भेटा एवं बाल्य जीवन संवाद पर्यंत जीवन केमिति कटी कौन अनुभूति से विषय पचार। सर केमती अच्छा ओडिशा जाना चाहूँ सर बर्तमान आम जो कार्यक्रम सर आम जहाँ को साक्षात कर विभिन्न अनालोचित दिग को आम आलोचना करूँ। सर आपण विषय आम यह जानी तो आप पिला जड़े बहुत मेधावी छात्र थे। सर पिला टी आपंकर स्कूल जीवन विषय दीपद कहते सरकारी स्कूल मानकर अवस्था देखी मुझे निजको अत्यंत भाग्यवान भावी। आम जो स्कूल रे पाठ पढ़ुलु से स्कूल कोठाबाड़ी नाला आम जो दुष्ट पिला बेले बेले भावु केमती आज वर्षा हंता कि आम छातर थी कणारे पानी गलिब एवं हेडमास्टर आम स्कूल रेनी डे करने बाध्य से भित्तिभूमि स्कूल रे पाठ पढ़ी पुणी मुझे अपेक्षा अधिक भाग्यवान परवर्ती समय राउरकेला शिक्षा लाभ करने सुजोग पाए। से राउरकेला को समस्ते हेला तो हेला ना राउरकेला बोली शिल्प नगरी बड़ भाई आम चाकरी करुले से आम समस्ते छोट भाई भौणी मैंने पाखे रही पाठ पढ़ुलु। से पाठ पढ़ा द्वारा मोर अनेक लाभ होती विच्छिन्नांचल शिक्षक शिक्षयित्री मैंने साधारणतः से शिक्षक होकर आसी सड़ई कला खरसुआर से पाठ पढ़ारे अत्यंत सिद्धहस्त थे। से द्वारा आम सब या मोर सहपाठी अर्धेन्दु शेखर षडंगी ये परवर्ती समय ओडिशार प्रशासनिक सेवा अवसर नहीं आईएएस पाई अर्थ सचिव होते बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी मत आमर स्कूल जीवन टी अत्यंत भल था। आम स्कूल जीवन को संपूर्ण भाव में उपभोग कर से स्कूल जीवन ही मोर आज जहाँ कि कर। सर आम भी जानते आप मैट्रिक परीक्षा प्रथम 10 जन छात्र परीक्षा में नुआ व्यवस्था हायर सेकेंडरी परीक्षा हायर सेकेंडरी परीक्षा सर से कौ श्रेणी जाइए हायर सेकेंडरी 12th क्लास पर्यंत सारा ओडिशा रे जो नुआ करी प्रचलित होता 10+2 जो 12 क्लास पर्यंत जो पाठ्यक्रम था से पाठ्यक्रम आम ओडिशा रे प्रथम 10 जन भितर अर्धेन्दु बाबू थे प्रथम होते हरमोहन पट्टनायक सी भी जड़े आईएएस ऑफिसर से द्वितीय होते मु तृतीय होती मोर तृतीय हवाटी मो गोटे विराट बड़ा अफसोस रही असुस्थता कारण मु संस्कृत परीक्षाटी दे पारि न संस्कृत परीक्षाटी न दे पारि भी हिंदी संस्कृत मिसिकी गोटे विषय मुझे पास कर सीना किंतु संस्कृत मोर एवं भी मार्कसीट रे 0 देखले मत अड़ुआ लगे मु संस्कृत देते हुए तो मुझे आहरी अधिक ऊपर जाता फास्ट होता। सर परवर्ती समय आप रेवेन्सा कॉलेज अध्ययन करते भल पाठ पढ़ुवा बेले आम बड़ भाई जे गुरुजन सदस्य थे निरंजन बाबू से स्वाभाविक भाव में चाहिए आम घर ये भल पढ़ुची सबुठ भल अनुष्ठान रे पढ़ार सुजोग दि जाऊ से मत रेवेन्सा कॉलेज पठे दिया। रेवेन्सा में 3 वर्ष बीए पढ़ी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेकिन रेवेन्सा जो मैंने से पाठ पढ़ुते समस्त मेधावी छात्र थे मेधावी छात्र मानक सिंगल रूम मिलूला समस्त घर मुझे देखली स्वप्न था समस्ते सिंगल रूम मिले से सिंगल रूम टी मत बड़ा अड़ुआ कला कारण सिंगल रूम रे रही अभ्यास आमर नाला आम राउरकेला गोटे रूम रे 2-3 जन 4 जन रोता बेले परिवार जड़े लोक गोटे रूम रे रही अभ्यास मत अड़ुआ लगे
ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ଛାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଏକ ରାଜନୀତି ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏହି ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ। ମୁଁ BA ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲୁ। ସାଧାରଣତଃ BA ପିଲାମାନେ ସଭାପତି ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା MA ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଅଛି ପରମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ସିନିୟର, ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସଭାପତି ପାଇଁ। ଆମେ ଜିଦ୍ଦି କଲୁ ଯେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ BA ପିଲାମାନେ ସଭାପତି ଲଢ଼ିପାରିବେ। ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଭାପତି ଲଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 8ଟି ଭୋଟରେ ମୁଁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବା ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି, ମୋତେ ଲାଗେ ଏହା ମୋ ଜାତକରେ ଥିଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣା ଅଧିକେ ସେୟା ହିଁ ଘଟିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବରୁ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପେରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସାର୍ ଏଇଟା କେଉଁ ମସିହାର ଘଟଣା? 1969-70 ଆଜ୍ଞା 1970 ମସିହାରେ 70 ମସିହାରେ ଆମେ ଏକଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବଣ୍ଟାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ରଟି ଥିଲା ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କର ଚିଠି ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାର ଶୀର୍ଷକ ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏତେ କଥା ଘଟିଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶୀର୍ଷକଟି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ? ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଛପା ହେଲା, ଜାଲ ଚିଠି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷକ ସତେ ଯେମିତି ବୀରେନ ମିତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ବାପସୁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଭଲ କରି ଚିହ୍ନିରକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ବଦନ। ଇଏ କହୁଛି ଭାଷଣରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାର କିପରି ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ କି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବା ଏତେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲୁ ଯେ ରାଜନୀତିର ଏ ଦାଓ ପେଞ୍ଚ କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଜିତୁ ହାରିଗଲି, ସବୁଆଡ଼େ ଜିତିଲି, କେବଳ MA କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ମୋତେ ହୁଏତ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 8ଟି ଭୋଟରେ ହାରିଲି। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲେ ଏ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହେ ଏହା କ୍ୟାରିୟରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇକି ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଲଢ଼ିଲେ IAS ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଭଲ ଚାକିରି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାହାରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥ କଲେ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭଲ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ ବନାରସରେ ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆହ୍ଲାବାଦ ବନାରସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଯାଇକି ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କଲି ବହୁତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବୟସ ମୋର କମ୍ ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟୁନ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସାର୍ ସେଇଭଳି କିଛି ମାନେ ଇତିହାସ ଅଛି ଯେ ବାଜପେୟୀ ଏ ବିଷୟରେ? ସେଟା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ
नाम लेखा मोर हो पारा ना से नंदिनी देवी थे ओडिशा तरफ नेत्री बनमाली पट्टनायक थे आउ जड़े एमपी मु भाविली से धराधरी कले काले मोर आडमिशन सुविधा हो पार से लाघव कर दे पारे किंतु दिल्ली विश्वविद्यालय अत्यंत रिजिड थे से अनुरोध को रक्षा कले ना मोर आडमिशन हो पारा ना फल मुझे शिशुपाल होकर फेरुली फेरवा को आम कहीं चाहून ये ये आसले श्रीरामचंद्र दास पाखे रही पढ़ा पड़ो श्रीराम बाबू जड़े भल अध्यापक थे मेधावी छात्र प्रोफेसर सबकि भल किंतु छात्र छात्री भितर जी अनुगत न हम से कैरियर को नष्ट कर द्वारा जी आशीर्वाद पाइब से ही फास्ट हम से ही हम ये प्रकार वातावरण अनेक मेधावी छात्र उत्कल विश्वविद्यालय न पढ़ी दिल्ली रे अधिक सुजोग मिल अधिक जहाँ कहती भिन्न भिन्न मेधावी छात्र विभिन्न राज्यर छात्र सहित कंपिटिशन करने को सुजोग मिल यही सबूपाई दिल्ली विश्वविद्यालय अनेकंर आकर्षण केन्द्र बिंदु था मु फेरु फेरु जेहेतु पैसा खर्च करते बाट आसी मुझे फेरला बेलू कहली मुझे बनारस हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय बुली देखी जाए विश्वविद्यालय को कहीं केते पिला ओडिशार आसुले बनारस से राजनीति विज्ञान केवी राव बोली जड़े विख्यात प्रोफेसर थे दैवाद सहित मोर देखागला मुझे बही आम पढ़ुलु पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया जो से उल्लेख कर जस्टिस इज लाइक अशोक होटेल दोज यू कैन अफोर्ड इट कैन हैव इट यही जड़े प्रोफेसर से मत ओडिशार बोली देखिए जेहेतु से पूर्व ओडिशार थे श्रीराम बाबू अध्यक्ष हवा पूर्व पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हवा पूर्व केवीरा और भितर प्रतियोगिता था से श्रीराम बाबू जीतिले से पाइले ना से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर हो चले ओडिशार पिला बोली भाभी से मत आदर कले जेहेतु इंग्राज मीडियम पिलांकर संख्या से कम थिला मु इंग्राज मीडियम रे भी पढ़ी तेणु मत से जबरदस्त से समय पूर्व आडमिशन करदे सेटा ही बीएचयू रे पढ़वार मोर गोटे योग थिला मु पढ़वार सुजोग पाई बीएचयू रे मु भल पाठ पढ़ी एवं प्रथम हली एवं चाकरी मत मिलगला फल बाहर पूर्व जो वाजपेयी कथा जानवा चाहूला यहीटा से कथा मोर फल बाहरी नाला अथच आम टेम्पोरारी लेक्चरर एडहक लेक्चरर बोली जोटा कहुए पदवी जो इंटरव्यू हुए से कागज कलम जो मेरिट थाए से देखिक हुए से इंटरव्यू रे मत से वाइस चांसलर सिलेक्ट करदे सब्जेक्ट टू पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट यहीटा मोर विरोधी मानक से जो मैंने राजनीति थे समस्त गोटे अस्त्र मिलगला जे कालूलाल श्रीमाली बीएचयूर मान तलक करने एमए पास न कर पिला अध्यापक नियुक्ति यूनिवर्सिटी का कैंप से कथा कि वाजपेयी पार्लियामेंट रे उठे शिक्षा मंत्री से नूरुल हुसैन थे से तार दृढ़ प्रतिवाद करते तेणु कहबार तात्पर्य है प्रथम मोर वृत्तिगत जीवन की विवादीय परिस्थिति आरंभ परवर्ती अवस्था सर आप विदेश भी जाते शिक्षा जगत में तेणु बीएचयू रे पास कर चाकरी पाईगला समस्त तो खुशी है मोर कौन कौन सहपाठी से अध्यापक न था मुझे परीक्षा पास होगा आगु अध्यापक नियुक्ति पाइली एका दिन मु नियुक्ति पत्र एवं मार्कशीट संग्रह करी किंतु घरे मोर समस्त इच्छा थिला जे मो आईएएस परीक्षा रे भाग लिए जेहेतु जो मैंने सब मैट्रिक रे रैंक रखी था परवर्ती समय पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रे रैंक रखी था एमए रे भल नंबर रखी था से मैंने प्रायतः पॉलिटिकल आईएएस परीक्षा रे उत्तीर्ण होता समस्त आशा था खाली परीक्षा देने उत्तीर्ण हो किंतु पिलादिन एभली अर्धेन्दु षडंगी सागर जो पढ़ुली स्कूल रे सेते आम संकल्प नहीं जे आम जीवन में चाकरी करना वृत्तिगत जीवन रे आम कहार चाकर
ପିଲାବେଳର ଗୋଟେ ସେଭଳି ଆଦର୍ଶ ଥାଏ। ଆମେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଫୋଡ଼ି ରକ୍ତ ଶପଥ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଚାକିରି କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଭଲ ଛାତ୍ରଟିଏ, ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଆମ ପିଲାଟି ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହେବ। ସତେ ଯେପରି IAS ପାଇଗଲେ ଜୀବନଟା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ, ସଫଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିବିନି ବୋଲି କହିଥିଲି, ତେଣୁ IAS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ IAS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବାର ତରଫରୁ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ଏପରିକି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ପାପ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ପାପ ତ ନୁହେଁ, ମିଛ କହିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ମୋ ଡାହାଣ ହାତଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମିଛ କହିଲି ଆସି ଘରେ। IAS ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ସାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଦେବାର ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ବୋଉ କହିଲା ଯେ ଆର ବର୍ଷ ଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଯେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରକମାନେ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଭୋଟ ନଦେଲ ନାହିଁ, ଆରଥର ଦେବ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ବୋଧେ ମୋତେ ବୋଉ କହିଲା ଏ ବର୍ଷ ନଦେଲ ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ଆର ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ନାହିଁ। ପାସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିନିୟର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଏଭଳି କହିକି ମୁଁ ଏଡ଼େଇ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ମୋତେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବୃତ୍ତି ଗୋଟିଏ ମିଳିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯିବାଟା ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପରିବାରର ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା କିଛିଟା ଲାଘବ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆମ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସାର୍ ବିଦେଶରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ି ହେବ। ଚାକିରି ରହିବ, ଛୁଟି ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ହେବ। ଛୁଟି ନେବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତଥାପି ଛୁଟି ନେଇ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଏକ ରକମ ବଦଳେଇ ଦେଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ଆମ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜଣେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ବିଧର୍ମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଆମ ଘରେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ଯଦି ବାହାରେ ଯାଇ ବା କେଉଁ ବିଦେଶୀକୁ ବାହା ହେଇଯିବ ବା ବିଧର୍ମୀକୁ ବାହା ହେଇଯିବ, ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ। ତେଣୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବିବାହ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସୁଦତ୍ତା ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଧ୍ୟାପିକା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଦେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ମୁଁ କେବଳ ବାହା ହେବା ପାଇଁ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆମେ ବିବାହ ପରେ ପୁଣି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରିଗଲୁ। ମୋତେ ଲାଗେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ବନରାଜ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ସବୁ ସେଇ ବିବାହର ଫଳରେ ହେଇଛି। କାରଣ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଅଧ୍ୟାପକଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଚାକିରି ପାଇକି ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନଥିଲା। ଖୁବ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ବିଦେଶରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ଯଦି ପୁଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଡେମିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବେଶ ଭଲ କରିପାରିବି ବୋଲି ଭାବି ଜୀବନଟାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ବିବାହ କରିଛି ମୁଁ, ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବି। ଏ ସୁବିଧାଟି ଅସୁବିଧାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ନ ରହିଲେ ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନଟି ସେତିକି ସୁଖମୟ ହେବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଲୁ। ସେ ରେଡିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କଲେ। ତାପରେ କାନାଡ଼ାରେ ଯାଇ ମାର୍ଗିଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିବାକୁ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ PhDରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳର ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରର କଥା, ଯେହେତୁ ମୋର ବିବାହ ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରରେ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାଜନୈତିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯିବା। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପର କଥା ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। 1980 ମସିହାରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଥାଉ। ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି ପାଇବାଟା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନଥିଲା। ମୋତେ ତ ସିଧାସଳଖ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ MA ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ନୂଆ କରି ଖୋଲିଥିବା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରିଟା ମୋତେ ମିଳିବାର ଏକ ରକମ ଥୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସୁଦତ୍ତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ବା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ମୋତେ ଟିକେ ବାଧିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଦେହସୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଯୌକ୍ତିକ ବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବାଧୁଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ଟିକକ କଥାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ JB ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଚାକିରିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲି। ସାର୍ ସମ୍ବାଦର ପରିକଳ୍ପନା କେମିତି ହେଲା? ସେଇଠୁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କଲିନି, ଅଧ୍ୟାପକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତ ମୋର ନଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରପତ୍ରିକାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଟେଲିଗ୍ରାଫର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆର ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇପାରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୋର ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ସୁବିଧା ହେବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକୁ କୌଣସି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକମାନେ ରିପୋର୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ବୋଧେ ସରକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ କି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଠି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକଟି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ଇଏ ଚାକିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଶହ ଶହ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବି। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରିଦେଲେ କାମ ସରିଲା। ତେଣୁ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରିବା କଥାଟିକୁ ଆମ ଘରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଖବରକାଗଜ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରର କିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ, ଅନ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଖବରକାଗଜ ମୁଁ ବାହାର କରେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ବି ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ରାଧାନାଥ ବାବୁ, ମହତାବ ବାବୁ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଧରିତ୍ରୀ କାଗଜ, ସେ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତିବାନ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଭାୟାବୁଲ୍ ହେଇପାରିନି। ଖବରକାଗଜ ଚଳାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ।
ତେଣୁ ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଛାଡ଼ି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏଥିରେ ପଶିବୁ, ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବା। ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ରାଧାନାଥ ବାବୁ ଯେଉଁଟା ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମମତା ବାବୁ ଯେଉଁଟା ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ତୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବୁ? ତେଣୁ ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକା ଜିଦ୍ ଥିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲି। ଏବଂ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଖବରକାଗଜଟି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମ୍ବାଦ ପରିକଳ୍ପନା, ସମ୍ବାଦର ଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର କଥା, କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ାର କଥା। ସେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ସେମ୍ ଡେରେ ରିସିଭ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ରାଜନେତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିଲେ ରାଜନୀତିର ବହୁତ କିଛି ଭିତରି କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ରାଜନେତା ହିସାବରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ, ଆପଣ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିବେ।